اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین نے جناب یوسف کو بڑا عظیم انسان بنایا گئے. آدم علیہ السلام کو علم کے بدولت رب العالمین نے مقام اور رفعت اور مرتبت سے نوازا گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھیے، حضرت یوسف بھی اللہ کے برگزیدہ گئے. حضرت یوسف کو رب العالمین نے دنیا کے حوالے سے دنیا کا آدھا حسن عطا فرمایا. آدھی اللہ اکبر، دنیا کا آدھا حسن رب العزت نے جناب یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام اس حسن اور جمال کے حوالے سے بڑے معروف ہوئے. اللہ نے بڑی شان ان کو عطا فرمائی، بڑے مقام اور مرتبت سے رب العزت سے نوازا گئے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر کنویں میں اسی حسن کے حوالے سے ڈالے گئے. حضرت یوسف کو کنویں سے جب نکالا گیا، بازاروں میں بکتے بکاتے ہوئے اللہ اکبر عزیز مصر کے محل میں پہنچ جاتے. فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہے. مجھ سے قبل ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر پر اثر گفتگو کرتے رہے، اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے نبی، لوگوں سے پوچھیں، سوال کریں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وہ لوگ
کہ جن لوگوں کو علم سے نوازا گیا ہے اور وہ کہ جو علم کی روشنی سے نا آشنا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقینی جواب ملے گا نہیں۔ جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ کیسے برابر ہو سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی نے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا اور بہت سی چیزوں کو اللہ نے متضاد پیدا کیا، پھر انسان کو سمجھانے کے لیے رب نے اس میں تقابل فرمایا۔ اللہ نے دن بنائے تو راتوں کو بھی بنایا۔ کیا دن اور رات یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ اگر اللہ نے روشنیاں بنائی ہیں تو اندھیرے بھی ہیں۔ کیا یہ روشنیاں اور اندھیرے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک زندہ انسان، ایک زندہ اور ایک مرا ہوا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ جس طرح رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، روشنیاں اور اندھیرے برابر نہیں ہو سکتے، زندگی اور موت برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک علم رکھنے والا اور ایک علم سے نا آشنا انسان، لا علم انسان، کبھی بھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کی ابتدا ہوئی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس نبوت کی، اس رسالت کی، اس قرآن کی، اللہ کی شریعت کی اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کی اگر آپ ابتدا دیکھیں گے تو یقینی بہت ساری چیزوں کا اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے، اور ان چیزوں کے ذکر میں سر فہرست اللہ نے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ علم کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اہل ایمان کے مقام کو بیان کرتے ہوئے، اہل ایمان کی رفعت، مرتبت اور ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے، یہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جن کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، دنیا آخرت کی ساری نعمتیں، ساری دولتیں اللہ نے ایمان والے کے قدموں میں رکھ دی ہے، قدموں میں رکھ دی۔ اور اسی ایمان کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ اس انداز میں ذکر کرتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، ان ایمان کی بدولت، ایمان کے بدولت رب العالمین رفعت اور مرتبت سے رب العزت نوازتا ہے، رفعتوں سے نوازتا۔ پڑھ کے دیکھ لے قرآن، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ دنیا والوں میں اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین نے
تمام مخلوقات میں افضل اگر کسی کو بنایا گئے تو وہ حضرت انسان کو بنایا گئے. بہتر اگر رب العالمین نے کسی کو بنایا گئے ساری مخلوقات میں تو وہ حضرت انسان کو بنایا گئے. قرآن مجید میں رب العالمین نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ جب رب العالمین نے آدم کو بنانا چاہا، آدم کو پیدا کرنا چاہا، تو فرشتوں کی جماعت میں رب العالمین نے اللہ اکبر اس معاملے کا ذکر کیا تو وہ فرشتے اللہ سے کہتے گئے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ اکبر اللہ اکبر. رب العالمین نے فرشتوں کی جماعت میں یہ ذکر کیا کہ میں انسانوں کو بنانے والا ہوں، انسانوں کی تخلیق کر رہا ہوں. تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ ہم بھی تو تیری تحمید کرتے ہیں، ہم بھی تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. یوں کہیے کہ تیری تحمید و تمجید میں اگر ہم نے کوئی کمی کی ہو تو انسانوں کو بنا. لیکن رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا کہنا ٹھیک ہے، تم نے بھی میرے حکم کی عدولی نہیں کی ہے، میرے حکم کی تم نے پاسداریوں میں اللہ اکبر کوئی کسر اور کمی نہیں چھوڑی. اللہ اکبر. فرشتوں نے یہ بھی بات کہی جو تو حضرت انسان کو بنا رہا ہے یہ انسان دنیا میں جا کے آپس میں لڑائیوں میں مبتلا ہو جائے گا، قتل و غارت گریوں میں یہ مبتلا ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، دنیا میں فساد برپا کریں گے. رب العالمین نے فرمایا اے فرشتوں ٹھہرو ٹھہرو، تمہاری بات علم ممکن ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب تک اللہ اکبر فرشتوں کے سامنے اللہ نے اس چیز کو واضح نہیں کیا تھا فرشتوں کو بھی انسان کی حیثیت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا. اللہ نے فرشتوں کے مقابلے پر جناب آدم کو علم کی دولت سے مال کیا. علم کی دولت سے رب العالمین نے جناب آدم کے سینے کو منور فرمایا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جناب آدم کو اللہ نے علم کے نور سے منور فرما دیا، سینے کو اللہ نے اپنے علم سے روشن کر دیا. اللہ اکبر. سوال فرشتوں سے کیے، فرشتے اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے، لیکن جب آدم علیہ السلام سے رب العزت نے سوال کیے آدم نے فر اللہ کے حکم پر اللہ کے سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیے. یہ سوال کیا تھے، کیوں تھے، جواب کیا تھا، کیوں تھا، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن یہ علم جو عطا فرمایا جس علم کی روشنی میں آدم نے اللہ اکبر اللہ کو جواب دیے تھے، اللہ ہی کے دیے ہوئے علم سے جناب آدم نے اللہ کو اللہ اکبر فرشتوں کے سامنے جواب دیے. رب العالمین نے جناب آدم کو فرشتوں کی جماعت میں بلند فرما دیا، مقام عطا فرمایا، حیثیت اور مرتبت سے رب العزت نے نوازا. اللہ قرآن میں کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان تو رب العزت نے فرشتوں کو بھی
عطا کیا تھا، لیکن جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اور انسانوں کے درمیان اللہ اکبر ایک مقابلہ کروایا، ان کے تقابل میں فرشتوں کو اللہ اکبر جواب نہیں آیا، حضرت آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، رب العالمین ان کو اعلیٰ اور عرفہ کر دیتا گئے۔ علم کے بدولت رب العالمین نے جناب آدم کو مقام عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کی کانفرنس کے مہمان خصوصی اور پنجاب سے آئے ہوئے ہم سب کے ہر دل عزیز مہمان اور خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری بن یامین عابد حافظ اللہ تعالی کانفرنس میں تشریف لا چکے ہیں۔ ہم اہل کراچی کی جانب سے اور اہل حدیثوں کی جانب سے، غیور اہل حدیثوں کی جانب سے قاری بن یامین عابد صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے شہر کراچی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، جزاکم اللہ خیر واسع۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے علم کے بدولت مقام عطا فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین نے جناب یوسف کو بڑا عظیم انسان بنایا گئے۔ آدم علیہ السلام کو علم کے بدولت رب العالمین نے مقام اور رفعت اور مرتبت سے نوازا گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھیے، حضرت یوسف بھی اللہ کے برگزیدہ گئے۔ حضرت یوسف کو رب العالمین نے دنیا کے حوالے سے دنیا کا آدھا حسن عطا فرمایا۔ آدھی اللہ اکبر، دنیا کا آدھا حسن رب العزت نے جناب یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس حسن اور جمال کے حوالے سے بڑے معروف ہوئے، اللہ نے بڑی شان ان کو عطا فرمائی، بڑے مقام اور مرتبت سے رب العزت سے نوازا گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر کنویں میں اسی حسن کے حوالے سے ڈالے گئے۔ حضرت یوسف کو کنویں سے جب نکالا گیا، بازاروں میں بکتے بکاتے ہوئے اللہ اکبر عزیز مصر کے محل میں پہنچ جاتے گئے۔ حسن ہے، جمال رب العزت نے ان کو عطا کیا گئے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی رب العالمین کی عطا ہے، یہ بھی رب العالمین کی دین ہے، یہ بھی رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے۔ لیکن اللہ اکبر جب عزیز مصر کے محل میں جناب یوسف پہنچتے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے والی حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی ڈورے ڈالتی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی جب اس کے حضرت یوسف کے حسن کی وجہ سے محبت میں شکار ہو گئی، گرفتار ہو گئی، لوگوں نے، عورتوں نے تانے دیے، لعن اور تان کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھانے کے لیے حضرت یوسف کے حوالے سے اللہ اکبر عزیز مصر کی بیوی نے دعوت کا اہتمام کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزارا گیا، عورتوں کی آنکھیں پھٹ جاتی گئے، عورتوں کی آنکھیں پھٹ جاتی ہے، سامنے پھل فروٹ رکھے ہوئے گئے اور ان پھلوں کو کاٹنے کے لیے چھریاں بھی مہیا کی ہوئی گئے، پھل ہاتھ میں گئے، چھری بھی ہاتھ میں گئے۔ حضرت یوسف کو عین اس موقع پر روانہ کیا گیا جب عورتوں نے پھل کاٹنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں پھل اور چھریاں لے لی تھی، اور حضرت یوسف سامنے سے گزارے گئے۔ جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑی، حضرت یوسف کے حسن و جمال پر پڑی، ان عورتوں نے اللہ اکبر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا لی، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ اتنا حسن حضرت یوسف کو رب العزت نے عطا کیا، لیکن پھر بھی وہ عورت باز نہیں آئی۔ مختصر یہ کہ حضرت یوسف کو دھمکیاں دیتی رہی، اے یوسف اپنی خیر بنا یا میری محبت کو قبول کر لے۔ وہ کہتے نہیں نہیں نہیں۔ اللہ اکبر، جناب یوسف کو اللہ نے اگر حسن عطا کیا
کیا تھا تو جناب یوسف کو شرم و حیا کو پیکر بھی بنایا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عزت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرتے رہے، یہاں تک کہ فیصلہ یوسف نے یہ کیا میں گناہ نہیں کروں گا، میں اللہ کی ناراضگی والے کسی کام میں مبتلا نہیں ہوں گا، میں اللہ کی بغاوت نہیں کروں گا، بے حیا اور بے شرمی کے کام کو اللہ اکبر میرا ضمیر اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ رب العالمین نے مجھے اجازت نہیں دی گئے۔ اللہ اکبر، جیل میں جانا پسند کر لیا، سلاخوں کے پیچھے قید میں جانا حضرت یوسف علیہ السلام نے پسند کیا، لیکن اللہ اکبر بے حیائی کو حضرت یوسف ناپسند کرتے ہوئے اللہ اکبر اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ عزیز مصر کی اس ڈیمانڈ کو مار دیتے گئے اور قید میں چلے جاتے گئے۔ میں اس موقع پر کہتا ہوں اللہ اکبر، اگرچہ حضرت یوسف کو حسن دینے والا بھی اللہ ہے، حضرت یوسف نے خود ہی اپنی سزا کا انتخاب بھی کیا ہے، جیل میں جانے کے بارے میں حضرت یوسف خود ہی کہتے ہیں، لیکن حسن حضرت یوسف کو سلاخوں کے پیچھے لے گیا، لیکن ان سلاخوں اور قید خانوں سے اگر یوسف کو تخت پر لانے والا کوئی ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا ملکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو رب العزت نے عطا فرمایا تھا، حسن کی وجہ سے حضرت یوسف جیل اور سلاخوں میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو علم پھر اللہ عطا کرتا ہے اللہ اکبر، اس علم کے بدولت حضرت یوسف جو ہے وہ تخت میں بٹھا دیے جاتے ہیں۔ یہ علم کے فائدے ہیں۔ اللہ جن کو علم عطا کرتا ہے، اللہ جن کو رفعت اور مرتبت سے نوازتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کا کیا کہنا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ اعلیٰ ایوانوں کے اندر مزے کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی مسندوں پر موج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے، جس اس چھوٹے نوجوان کو اللہ اکبر جو اپنے مدرسوں میں پڑھتا تھا، معصوم سی اس کی شکل ہے، غربت کی زندگی اس نے گزاری ہے، معمولی سے چند ٹکوں میں اللہ اکبر وہ گزارا کرنے والا انسان امام قاری اور خطیب ہے، عالم دین ہے، بڑے بڑے دولت مند اور بڑے بڑے بادشاہ جو ہے اللہ اکبر اس معمولی سے بظاہر جو معمولی سا لگتا ہے وہ امامت کے مسلح پر ہوتا ہے، دیگر لوگ سارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس اللہ کے دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اللہ کی شریعت کا علم ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر سیرت کا علم ہے۔ سندن یہ روایت کچھ کمزور ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، ایک حلقہ لگا ہوا ہے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ کے ذکر کی محفل ہے، لوگ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ ادھر ہی دوسرا حلقہ یہ بھی لگا ہوا ہے کہ جہاں پر تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری ہے، سیکھنے سکھانے کا عمل جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی جو قرآن کی آیتیں نبی سے سنی ہے، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے گئے، پڑھا رہے گئے، سمجھا رہے گئے، اللہ اکبر عملی نمونے پیش کرنے کی تلقین کر رہے گئے، نبی کی جو سنتیں سیکھ چکے ہیں ان سنتوں کے حوالے سے ایک دوسرے کو آگاہی دے رہے گئے۔ قربان جائیے، ذکر اللہ کی عبادت ہے، لیکن ذکر اس وقت تک نامکمل ہے جب تک اس ذکر اور اس عبادت کا علم اللہ اور اس کے رسول سے آپ کو نہ ملے۔ علم کی اتنی اہمیت ہے، آج میں اور آپ اعمال کرتے ہیں اور عمل کرنے سے پہلے ہم اپنے مولویوں کی باتوں میں آ کر اللہ اکبر اسے دین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مولویوں کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی یہ بات لازم ہے، ضروری ہے، اور اس سے زیادہ عوام کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کسی بھی عالم سے اگر کوئی بات سنے تو اس سے پوچھے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ملتی ہے۔ علم سیکھے عمل سے پہلے۔
یہ نہیں کہ جس نے جو کہہ دیا وہ کر لیا. معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ ہم کرتے رہے, وہ اللہ کا دین ہو یا دین کے علاوہ کچھ ہو, وہ رب کے قرآن کی بات ہو یا رب کے قرآن سے ہٹ کر لوگ باتیں کر رہے ہو, اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہو یا حدیث سے ہٹ کر بدعت پر عمل کر رہے ہو, نہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہے کہ جو قرآن سے ثابت ہو یا محمد مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت ہو. سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے. یہ حنفی ہے, یہ شافی ہے, یہ اہل حدیث ہے, یہ بریلوی ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ فلاح ہے, یہ سارے اختلاف ختم. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہو جائیں, ہم نہیں کہتے آپ ہماری جماعت میں آ جائیں, آپ قرآن و سنت کی طرف آ جائیں, اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر کے اس پر عمل کے حوالے سے اپنے آپ کو میدان میں اتار لے. پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کی صحیح احادیث کے مطابق عملی زندگی گزارنے پر جب بھی آپ میدان میں اتریں گے پھر آپ کا ضمیر کہے گا کہ دنیا میں جتنے مسلک ہے, جتنے مذہب ہے, جتنے بھی ادیان ہے, خدا کی قسم یہ باطل ہے. حق پر اگر کوئی ہمیں جماعت ملے گی تو وہ قرۂ ارض پر صرف اہل حدیث ملے گی. آپ خود کہیں گے, کیونکہ دین قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ اکبر ذکر کی محفل کو نہیں اپنایا. اس موقع پر اللہ کے نبی علم کی مجلس میں جا کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. کائنات کے امام فرماتے ہیں انما بعثت معلما, رب العالمین نے مجھے معلم بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا گئے. اللہ نے مجھ محمد علیہ السلام کو استاد بنایا ہے. قرآن کہتا ہے والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے آسمانوں سے قرآن کو نازل کیا ہے, لیکن اس قرآن کو پڑھانے کے لیے, قرآن کو سمجھانے کے لیے, قرآن کی باریکیوں کو انسانوں کی گھٹیوں میں بٹھانے کے لیے اس قرآن کا معلم میرے اور آپ کے نبی محمد علیہ السلام کو دنیا میں معلم بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے گئے ہر مسلمان پر رب العالمین نے دین کے علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا گئے. کس طرح صحابہ اللہ کے نبی کے دین کو سیکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اللہ کے نبی کی مجلس سے دور نہیں ہوتے, کبھی بھی اللہ کے رسول کی مسجد سے دور نہیں ہوا کرتے تھے. جب بھوک لگتی بھوک کو برداشت کرتے, پیاس لگتی پیاس کو بھی برداشت کرتے, نفسانی کوئی خواہشات ہوتی ساری چیزوں کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑ دیا کرتے. اللہ کے نبی کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہتے کہ اللہ کے رسول تشریف لائیں گے, حجرے سے باہر آئیں گے, کچھ ارشاد فرمائیں گے, اللہ کے نبی تعلیم دیں گے اور میں اللہ کے نبی کی دی ہوئی تعلیم سے اپنے سینے کو منور کروں گا. اللہ کے نبی کی مسجد اور اللہ کے نبی کی مجلس کو نہیں چھوڑتے, یہاں تک کہ بھوک اور پیاس کو اتنا برداشت کرتے کہ زمین پر لوٹتے تھے کہ اللہ اکبر. اور تمنا یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی سے کچھ سیکھ لو, کچھ حاصل کر لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے اللہ کے نبی کے صحابہ میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی حدیثیں اگر کسی کو یاد ہے تو میں ابو ہریرہ ہوں. سب سے زیادہ مسئلے اگر کسی کو پتا ہے تو میں ابو ہریرہ ہوں. سب سے زیادہ مسائل سے آگاہی اگر کسی کو ہے تو میں ابو ہریرہ ہوں. ہاں نبی کے صحابہ میں مجھ سے زیادہ اگر اللہ کے رسول کی حدیثوں کو, مسئلوں کو, سنتوں کو, اللہ کے نبی کے اعمال کو کوئی جان
जानने वाला गए तो वो अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु गए। अल्लाह अकबर। वजह ये गए, अबू हुरैरा कहते गए अब्दुल्ला बिन अमर को मुझसे ज्यादा मसले इसलिए याद है, मैं लिखना नहीं जानता था, नबी जो पढ़ाते मैं सीने में महफूज कर लेता था। और ये अब्दुल्ला बिन आमिर जो गए अल्लाह अकबर, ये सीने में भी महफूज करते थे और चूंकि लिखना जानते थे ये नबी के मसला को तहरीर भी कर लिया करते थे। ये है सहाबा। बुखल नहीं था, दूसरों का एहसास था, दूसरों की इज्जत और इकराम था। मैं फिर यहां रुक कर एक बात यह कहूंगा, आज अगर हमारे माशरे में अगर किसी को थोड़ा सा कुरान का इल्म आ जाए या हदीस का इल्म आ जाए या फन खिताबत के हवाले से अल्लाह से कोई मलका अता कर दे तो वो जमीन पे उसके पैर नहीं टिकते। वो अपने आप को इतना बड़ा अल्लामा समझता है कि जिसकी इंतहा है। अल्लामा की डिग्रियां मिली नहीं, लेकिन जनाब अल्लामतुद्दहर का नाम उसको दिया जाता। इनाम देने वालों का भी मसला है। गुरूर और तकब्बुर को रब्बुल इज्जत पसंद नहीं करता। अल्लाह जिसको इल्म अता करता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा की जिंदगी में खशियत आती है। इल्म हासिल करने वालों की जिंदगी के अंदर अल्लाह अकबर तवादो आता है। इल्म हासिल करने वालों की जिंदगियों में झुकाव होता है। इल्म हासिल करने वालों की जिंदगियों में नरमियां होती है। इल्म हासिल करने वालों की जिंदगियों में ईसार होता है। इल्म हासिल करने वालों की जिंदगियों में कुर्बानियों का जज्बा ही नहीं बल्कि कुर्बानियां होती है। वो कहां से लाए हम, वो कहां से पैदा होगा? सहाबा की जिंदगियों को देखे अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरी और आपकी जिंदगियों में तब्दीलियां लेकर आएगा। हमारे मुल्क का या हमारा या सियासतदानों का निजाम तब्दीली नहीं ला सकता। अल्लाह के इल्म को हासिल करेंगे तब्दीलियां आना शुरू हो जाए। इल्म हासिल करे, फिर उस अल्लाह के दीन के इल्म के मुताबिक अमली जिंदगी गुजारे। क्या हालत थी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कैफियत ये थी। ये सहाबी रसूल है, अल्लाह के रसूल जो भी बात फरमाते उसे लिख लेते थे, तहरीर कर लेते थे। नबी मुस्कुराए, सहाबी लिख लेता है। नबी ने आंसू बहाए, सहाबी ने लिख लिया। अल्लाह के रसूल ने कोई कुरान की आयत पढ़ी, सहाबी ने लिख लिया। अल्लाह के रसूल ने कोई हदीस सुनाई, सहाबी ने लिख लिया। अल्लाह के रसूल ने कहीं देखा, सहाबी ने लिख लिया। अल्लाह के रसूल ने कुछ सुना, उसकी वदाहत फरमाई, सहाबी ने लिख लिया। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा में तबस्सुम फरमाया, सहाबी ने लिख लिया। हर चीज को सहाबी लिख लेता था। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल की हर बात को तो लिखता है, हर बात को तो लिखता है। कभी अल्लाह के रसूल दीन की बात करते हैं, कभी दुनिया की बात करते हैं। अल्लाह अकबर, तू नबी की सारी चीजों को लिख लेता है। आने वाले लोग तेरी तहरीरों को पढ़कर ये समझेंगे ये सब का सब दीन है। ना लिखा कर। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का सगाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में चले गए और वो कहते गए अल्लाह के रसूल मुझे लोग मना कर रहे गए कि अल्लाह के नबी कभी दीन की बात करते गए, कभी दुनिया की बात करते गए, मुझे लिखने से मना कर दिया गया गए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते गए ओ कुतुब, ऐ मेरे सगाबी, ऐ मेरे सगाबी, जिस साथ के हाथ में मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जान है, फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जान भी किसके हाथ में है? लोग अल्लाह के रसूल को मुख्तार कुल कहते हैं, अल्लाह के रसूल से मदद मांगते हैं। दीन की बात आई, कायनात के इमाम ने फरमाया जिस जात के हाथ में मुझ मोहम्मद की जान है, मैं उस रब की कसम खा के कहता हूं, ऐ मेरे सहाबी लिख लिया करो, इसलिए कि जो भी बात मेरे मुंह से निकलती है वो हक होती है। हक के मां सिवा अल्लाह मेरी जबान पर कुछ नहीं लाता। ये है दीन। सहाबी ने लिखा,
सहाबी ने पढ़ा, सहाबी ने समझा। ये मर्दों में ही भी जज्बा नहीं था, बल्कि सहाबा की अल्लाह अकबर जो औरतें थी, अल्लाह के रसूल की उम्मत के अंदर जो औरतें थी, वो भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ गई और कहती है अल्लाह के रसूल, मर्दों ने सारे दिन ले लिए हैं, हम अल्लाह के रसूल आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, इल्म हासिल करना चाहते हैं, कोई ऐसी महफिल का इनेकाद कर दीजिए, दिनों में से किसी दिन का इंतखाब कर दीजिए। आप मर्दों को सिखाते हैं, मर्द सीखते हैं, लेकिन इन हफ्ते में एक दिन हमारे लिए मुकर्रर कर दीजिए, जिस दिन सिर्फ औरतों का दिन हो, औरतों का दिन हो। हम औरतें आपसे अल्लाह अकबर मसाइल समझे, आपसे दीन सीखे, आपसे कुरान पढ़े, आपसे आपकी अहादीस और आपकी सुन्नतों के हवाले से अपने सीनों को मुनव्वर करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों के कहने पर हफ्ते में एक दिन जो है वो औरतों को सिखाने का मुकर्रर कर दिया। हम कहां हैं? दीन से कितने दूर हैं? जहां दीन की बात आती है, मस्जिद में अगर हमारे मन का कोई खतीब हो तो हम उसको सुनने के लिए जाते हैं। और अब तो ये रिवाज चल पड़ा है, मन का खतीब हो ना हो, इश्तिहार में पहले ये देखा जाता है कि ताम का इंतजाम है या नहीं। तो जनाब उन जलसों में रश होता है, उन दुरूस में रश होता है। और बाबा अल्लाह मेरी और आपकी नियतों के मुताबिक फैसले करेगा। अगर आप बिरयानी के लिए आए हैं तो आपको बिरयानी मिलेगी, और अल्लाह के लिए आए हैं तो अल्लाह आपको मिलेगा। नियतों पे रब फैसले करता है। और ये रिवाज भी कहां से पड़ा है? मुसीबत यह है कि हम देखा देखी जो है ना उसी डगर पर चल पड़ते हैं। देखा देखी हम उसी डगर पर चलते हैं। अगर आज आपको बिरयानी ना मिले, खाना ना मिले, है ना, ऐसा ना वो कौम चली जाए। मुतमईन रहिए, ये मोहब्बत भरी बातें हैं, सब कुछ है इंशाअल्लाह, दीन भी है दुनिया भी है। जब दीन पर आएंगे ना तो अल्लाह दुनिया आपके कदमों में रख देगा। ये दीन की बरकती। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा ही दीन में तकदा नहीं करते थे, सहाबियात भी अल्लाह अकबर अल्लाह के दीन को हासिल करने में कोई कमी कजी कसर नहीं छोड़ते, दीन सीखते थे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर हफ्ते में एक दिन मुकर्रर कर दिया औरतों को दीन सिखाने के हवाले से, तालीम और तअल्लुम के हवाले से। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम औरतों को अल्लाह का दीन सिखा रहे गए, अल्लाह के दीन का इल्म दे रहे गए। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की यह भी आदत मुबारक थी कि अल्लाह के रसूल जब अपने सहाबा को कोई अमल सिखाते, कोई बात सिखाते, कोई अल्लाह अकबर दुआ सिखाया करते, तो अल्लाह के रसूल सिखा के छोड़ नहीं देते थे, बल्कि उस पर अमल की तरगीब दिलवाया करते थे। और अमल की तरगीब के बाद कभी कभी ऐसा भी होता कि अल्लाह के नबी कायनात के इमाम सवाल करते, मेरे सहाबी जो मैंने तुझे सिखाया था, जो मैंने तुझे पढ़ाया था, जो मैंने तुझे समझाया था, जो कलिमात अल्लाह अकबर तेरे सामने पढ़े और तू दोहराता रहा, वो कलिमात तो तू मुझे बता सुना, वो कलिमात मेरे सामने दोहरा। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम ने अल्लाह अकबर अपने सहाबी को दुआ सिखाई, आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबियिकल्लज़ी अरसलता। अल्लाह के नबी ने ये दुआ अपने सहाबी को सिखाई, और जब अल्लाह के रसूल ने ये दुआ उस सहाबी से सुनी तो सहाबी क्या पढ़ता है? अल्लाह अकबर, आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता। नबी ने सिखाया था वह भी नबी कल्लज़ी अरसलता, लेकिन सहाबी ने कहा वह भी नबी कल्लज़ी नहीं बल्कि वह भी रसूली कल्लज़ी। सहाबी पढ़ता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे सहाबी रुक जाओ, मैंने तो तुझे ये नहीं सिखाया, मैंने तुझे वह भी रसूली कल्लज़ी अरसलता नहीं सिखाया, मैंने तुझे वह भी नबी कल्लज़ी अरसलता सिखाया गए, मैंने तुझे वो भी अल्लाह अकबर नबी कल्लज़ी अरसलता सिखाया है। आज
हमारे मदरसों से निकलने वाले, हमारे स्कूलों से तालीम हासिल करने वाले किस लिए कच्चे रह जाते हैं? ना उनको इल्म मिलता है, ना फनून से वो आगाही उनको मिलती है, ना ग्रामर में मजबूत होते हैं, ना मंतिक में मजबूत होते हैं। मेरे जैसे अल्लाह अकबर कुछ लोग मदरसे से निकल के वो दीन के ठेकेदार बन जाते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि हम पढ़ाते तो हैं, अपने बच्चों से सुनते नहीं है। और जिन उस्तादों ने सुना है ना, फिर उनके बच्चे उसी तरह निकलते हैं मदरसों से। हमारी क्लास में भी जब हम पढ़ते थे तो एक साथ एक उस्ताद मोहतरम अल्लाह अकबर हमसे सुनते थे। 8-9 किताबें थी और 9 किताबों में अल्लाह अकबर 8 पे इतनी तवज्जो हम नहीं देते थे जितनी उस किताब पे तवज्जो देते थे। पता था कि उस्ताद ने हमसे सुननी है, नहीं याद होगा तो इन्होंने ये नहीं देखना कि ये मौलाना सुलेमान जूनागढ़ी का बेटा है, ये रईसुल नाज़िमीन का मुबल्लिगीन का बेटा है। अल्लाह अकबर एक नाम है, मौलाना खतीबुल हिंद मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी का पोता है। उन्होंने ये नहीं देखना, उन्होंने ये देखना है कि तेरा सबक याद है तो ठीक है, नहीं याद तो पूरी क्लास में खड़े होकर तू वक्त गुजारेगा। इस डर से हम रट्टे लगा रहे थे, पढ़ते थे। मौलाना अब्दुल कदीर मेहर साहब अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह अकबर, वो बड़े सादे इंसान हैं। जब हम एक फारसी का आसान कायदा में इब्तिदाई बात कर रहा हूं, और भी असातिज़ा की हम पर बड़ी मेहनतें हैं, अल्लाह अकबर। मैं यूं नहीं कहता कि उन्होंने कोई कमी छोड़ी है, लेकिन बाज असातिज़ा की बाज बातें याद इसलिए रहती है कि जब उन्होंने उस वक्त हमें याद करवाया था तो आज भी हमें अल्लाह अकबर असबर है, सीने में महफूज है। वो जब हम उनको सुनाते थे ना, जिस बच्चे को याद नहीं होता था वो कान पकड़ के मरोड़ते थे, और इतना जबरदस्त तरीके से कान मरोड़ते थे कि अगले दिन तक याद रहता था। फिर अगले दिन नौबत उनको नहीं आती थी कि वो दोबारा हमारा कान मरोड़े। आज भी वो गिरदाने हमें पारसी की याद है। सुना करें अपने शागिर्दों से, अपने शागिर्दों को जो पढ़ाए उस वक्त तक किताब खत्म करना मकसूद थोड़ी है, किताब याद कराना मकसूद है। 40 किताबें नहीं पढ़नी, 40 में से अगर 11 किताबें भी सही मानों में पढ़ ली तो अल्लाह की कसम यह हक अदा करना होगा। दीन का इल्म का हक अदा तो नहीं कर सकता, लेकिन हक के हक को तो हासिल कर लेगा ना। कुछ तो उस मैदान में, उस फील्ड में कदम रखने के मुकाबिल बनेगा। नबी ने पूछा, सवाल किया, गलती थी, अल्लाह के रसूल ने रोक दी, इस्लाह की। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम सुनते थे अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर सिखाते थे, अल्लाह के रसूल समझाया करते थे, अल्लाह के रसूल दीन का इल्म दिया करते थे, कुरान पढ़ाते। फिर अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर सिर्फ सहाबा को सुनाते ही नहीं बल्कि अपने सहाबा के पास जाते और कहते, मेरे सहाबी कुरान पढ़, ऐ मेरे सगाबी कुरान सुना, ऐ मेरे सगाबी अल्लाह के कुरान की तिलावत कर। कुरान भी सगाबा से सुनते थे और अल्लाह के रसूल दुआएं सिखाते तो सगाबा से कुरान भी, और अल्लाह के रसूल दुआएं भी सगाबा से सुना करते थे। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत। आज मैं और आप सुन्नत समझकर अगर अपने बच्चों से सबक सुनेंगे, अल्लाह ऐन यकीनी बात करता हो कि अल्लाह मेरी और आपकी, असातिज़ा की, उलमा की कामयाबी का सिर्फ यही सबब बना देगा। दीगर खिदमात बहुत है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने अल्लाह के रसूल से दीन सीखा, सहाबियात ने अल्लाह के रसूल से दीन सीखा है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए। इमाम मालिक रहमहुल्लाह का नाम कौन नहीं जानता। इमाम मालिक ने अल्लाह के दीन को हासिल किया। अल्लाह अकबर, मुहद्दिसीन में सरे फहरिस्त जहां इमामत पर फाइज किए गए, अल्लाह ने उनको फकाहत में और इमामत में एक नाम दिया था। वहां पर अल्लाह ने यह भी हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह को एजाज दिया कि कुतुब अहादीस में, मदारिस के अंदर जहां दीगर किताबें पढ़ाई जाती है, वो बदनसीब है वो लोग, वो मदरसे भी अल्लाह अकबर किसी काम के नहीं है। शायद ही कोई मदरसा ऐसा होगा कि जहां मुअत्ता न पढ़ाई जाती हो,
हो। मुअत्ता इमाम मालिक को अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया, अल्लाह के दीन का इल्म हासिल किया, अल्लाह के रसूल की हदीसें सुनी, अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाने में सारी जिंदगी उन्होंने वक्फ कर दी। यहां तक कि आज हमारी कैफियत यह है कि यह कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा। अल्लाह अकबर, इमाम मालिक की अपनी जिंदगी का जायजा ले, जहां उन्होंने दीगर लोगों को दीन का इल्म दिया है, वहां उस दीन के इल्म के नूर से अल्लाह अकबर रोशनियां जो है इमाम मालिक ने अपने घर में भी दी है। इमाम मालिक की बेटियां अल्लाह का कुरान लोगों को पढ़ा रही हैं, औरतों को ही नहीं मर्दों को भी अल्लाह के दीन का अल्लाह अकबर दर्स दे रही है। और लोग आते हैं हजरत इमाम मालिक की बेटियों से सीखने के लिए, लेकिन आजकल की तरह नहीं कि जनाब मर्द औरतों का इख्तिलात होता था, ना, बल्कि अल्लाह अकबर इमाम मालिक की बेटियां पर्दों में होती थी, मर्द जो है वो दूसरी तरफ होते थे। जहां जरूरत पड़ती इमाम मालिक की बेटियां जो है आवाज देकर जबान से अपनी आवाज से उनकी गलतियों की इस्लाह करती थी। लेकिन अगर समझती कि जनाब आवाज की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, इबारत अगर किसी ने गलत पड़ी है, हाथ में छड़ी होती थी वो जमीन पे मारती, या दो छड़ियां होती उनको आपस में मिलाती। पीछे पर्दों में पढ़ने वाले तालिब इल्म दीन सीखने वाले समझ जाते कि हमसे कोई गलती हो रही, वो अपनी इस्लाह कर लेते। उलमा कहते हैं ये लकड़ियां बजानी, लकड़ियों से आवाज पैदा करना, या अपने हाथ को ऐसे आवाज पैदा करना, यह भी तो नबी की सुन्नत है ना। इमाम के पीछे मर्द है तो वो सुभान अल्लाह कहकर इमाम की गलती से उसको आगाह करेंगे, और अगर औरतें हैं तो वो आवाज से नहीं गलती बताएंगी, बल्कि वो हाथ को उल्टे हाथ की ताली बजा के इमाम को आगाह करेंगे, इमाम साहब आपसे गलती हो रही है। शागिर्दों को अपने हाथ की आवाज से या लकड़ी बजा के जो है अपने शागिर्दों को आगाह करती थी। क्यों? अल्लाह ने औरत की आवाज में एक कशिश रखी है, एक हुस्न रखा है, एक जाज़िबियत रखी है। हत्तल इम्कान उनकी कोशिश होती थी कि हमारी आवाज को मर्द ना सुन सके। यह है अल्लाह के दीन का इल्म था, तभी तो यह तकवा पैदा हुआ। ये बेहतरीन सिफात की वो मालिका बनी। आज दुनिया से गुजरे हुए अल्लाह अकबर 1400-1300 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी इमाम मालिक के तस्करे हो रहे। इमाम मालिक तो इमाम मालिक है, उनकी बेटियों के भी इल्म की वजह से तस्करे होते, मेहराब और मिंबर से आवाजें आती है, उनके फदाइल और उनके मनाकिब को बयान किया जाता है इल्म के बदौलत। कितने वाकयात मिलते हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, अल्लाह के दीन का सिलसिला जारी है, तालीम और ताल्लुम के सिलसिले जारी है, हल्के लग रहे गए, कुरान पढ़ने वाले पढ़ रहे गए, सीखने वाले सीख रहे गए, नबी की हदीसें बयान करने वाले बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, सुनने वाले सीखने वाले लिखने वाले लिखने में मसरूफ है गए। अबू अब्दुर्रहमान अल्लाह के दीन का मुजाहिद गए, अल्लाह के दीन का सिपाही गए, मुजाहिद अल्लाह अकबर एक जिहादी मुहिम में रवाना होते हुए अपनी बीवी से कहता है, ऐ मेरी बीवी, मैं अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए क़िताल के हवाले से, जिहाद के हवाले से दुश्मनों की गर्दनों को तन से जुदा करने के लिए रवाना हो रहा हो। ये 30,000 अशरफिया है, ये तू रख ले। ऐल मुमकिन है अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी बाकी रखी तो मैं गाजी बन के आऊंगा, अगर मैदान जिहाद में मैं शहीद हो गया तो ये 30,000 अशरफिया इतनी है कि तू भी अल्लाह अकबर सुख की जिंदगी गुजरेगी और मेरे बच्चे की भी परवरिश सही कर पाएगी। मैदान जिहाद में चले गए, अपनी सवारी पर सवार हो गए। अल्लाह अकबर, अपने जिस्म को अल्लाह अकबर तीर तलवार और कमान से मुज़य्यन करते हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए मैदान में रवाना हो गए। अल्लाह अकबर, फतूहात होती गई, निकलते गए, आगे चलते गए, बढ़ते गए।
बढ़ते गए, यहाँ तक के कई साल गुजर गए, अपने घर में लौटना उन्हें नसीब नहीं हुआ। कई साल बीत गए, एक वक्त आया घर में आने का मौका मिला। अल्लाह अकबर, अपने इलाके में आए हैं तो हालात ही बदले हुए गए, गलियां वो नहीं रही, घर भी वो नहीं रहे। अल्लाह अकबर, रंगो बू भी चेंज हो गए, लोग भी कितने दुनिया से चले गए हैं, नई पौध नजर रही है। चलते चलते अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते गए, दरवाजे को दस्तक दी, अंदर से एक नौजवान बगर आता है, पूछता है कौन? वो पूछते हैं तू कौन है? वो कहते हैं मेरा नाम तो ये है, लेकिन आप बताइए आप कौन है? वो कहते हैं बेटा ये मेरा घर था, मुमकिन है आज भी मेरा ही घर हो, मैं घर में आने की इजाजत चाहता हूँ। वो नौजवान कहता है नहीं नहीं, 30 साल गुजर चुके हैं, बेटे के वहम गुमान में नहीं था कि मेरा आने वाला दरवाजे को दस्तक देने वाला, अल्लाह अकबर, सलाम करने वाला मेरा बाप है। मैं खुश नसीब अपने बाप से मिल सकूंगा। दरवाजे को दस्तक दी, बाप और बेटे के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। माँ सुनती है, आवाज सुनकर पहचान गई, बातें सुनकर पहचान गई, जुमले सुनकर पहचान गई। वो कहती है बेटा इसे अंदर आने दे, ये तो तेरा बाप है, तू खुश नसीब है कि तेरा बाप सालों बाद पलट कर आया गए। घर में गए, आंखों से आंसू भी निकले होंगे, अल्लाह अकबर, खुशी के आंसू भी उन्होंने बहाए होंगे। मुलाकातें होती है, खिलवतें हुई है, अल्लाह अकबर। फिर वो पूछते गए बीवी क्या बात है, कैसे गुजरी, कैसे हालात रहे, क्या क्या किया, कोई कमी कोई कोताहियां तो तूने नहीं की, जो मैं 30,000 शर्फियां तुझे देकर गया था, क्या बना, क्या किया, क्या किया? वो कहती है मेरे सरताज बैठी है तो सही, बैठी है तो सही, आराम कीजिए, अजान हो गई। वो कहती है जाइए नमाज पढ़ के आइए, मैं बता दूंगी ये 30,000 अशरफियां मैंने कहां खर्च की है। ये अबू अब्दुर्रहमान मस्जिद में कुछ वक्त के बाद चले जाते हैं, क्या देखते गए मस्जिद में बहुत बड़ा हल्का लगा हुआ है, एक पढ़ाने वाला अल्लाह अकबर कुरान पढ़ा रहा है, सिखाने वाला अल्लाह के नबी की हदीसें सिखा रहा है, सुन्नतों से आगाही दे रहा है, बहुत बड़ा हल्का उसके इर्द गिर्द लगा हुआ है। अल्लाह अकबर, अबू अब्दुर्रहमान पूछते हैं इतना बड़ा हल्का, ये दीनी हल्का, ये तालीम और ताल्लुम का सिलसिला, ऐ मस्जिद वालों, ऐ सीखने वालों, मुझे ये बताओ ये पढ़ाने वाला कौन है? जवाब मिलता है ये अबू अब्दुर्रहमान जो मुजाहिद अल्लाह अकबर क़िताल में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए गया था, ये अबू अब्दुर्रहमान का बेटा रबी आ रहा है। आंखों से आंसू जारी हो गए। घर में जब पलट कर गए, बीवी ने पूछा मुझसे हिसाबो किताब लेना चाहते थे, हिसाबो किताब मांग रहे थे, मैं आपको हिसाब देने के लिए तैयार हूं। वो अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं बीवी, ऐ बीवी, ऐ बीवी, मुझे हिसाब नहीं चाहिए, इसलिए कि जब मैं मस्जिद में गया मुझे मस्जिद में मेरा हिसाब मिल गया, मस्जिद में मेरा हिसाब मिल गया है। माए अल्लाह अकबर, अगर रब ने आपको एक मकाम दिया है, बाप को अल्लाह ने सरपरस्ती अता की है, तो बाप अपने मकाम को ना भूले, माँ अपने मकाम को ना भूले। दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत से मैं और आप अपने बच्चों को आरास्ता करते हैं, अल्लाह अकबर, दीन के बजाय दुनिया सिखाते हैं, दीन की फिक्र नहीं होती, आखिरत की फिक्र नहीं होती। अल्लाह अकबर, दुनिया की एक एक नेमत और एक एक दौलत से मैं और आप अपने बच्चों को आरास्ता करना चाहते हैं। बाबा, कामयाब वो माँ बाप है कि जो अपने बच्चों को दीन पे लगाते हैं। और बड़ी पते की बात आपको इल्म होगी, लेकिन आपके और अपने ईमान की तजदीद के लिए बताता हूं। ये अब्दुर्रहमान, अबू अब्दुर्रहमान का बेटा, अल्लाह अकबर, जिसका नाम रबीआ राय है, बेशुमार इनके शागिर्द है, सैकड़ों नहीं हजारों शागिर्द है। उन शागिर्दों में सरे फहरिस्त अगर कोई नाम आता है तो वो इमाम मालिक का नाम आता है।
इमाम मालिक का नाम आता है। मामूली एजाज मिला, किसके बदौलत मिला? अल्लाह के दीन के इल्म के बदौलत। इसीलिए मैंने कहा ना कि अल्लाह ने दुनिया में मुतज़ाद चीजें पैदा की है इंसान को समझाने के लिए, फिर उनमें तकाबुल किया है। अल्लाह ने उनमें तकाबुल किया है। फरमाया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। ऐ नबी, इनसे पूछिए कि दीन का इल्म रखने वाले अहले इल्म और जिनको इल्म से ना आशना रखा गया है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मारिफत के हवाले से भी, अपनी पहचान के हवाले से भी यही कहा, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा। दीन हासिल करो, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करोगे तुम्हें कोई गुमराह नहीं करेगा। आप उम्र के किसी भी दर्जे पर, किसी भी मकाम पर पहुंचे हुए, दुनिया में जो भी मकाम अल्लाह ने आपको दिया है, लेकिन फसअलू अहल ज़िक्र, अहले ज़िक्र से सवाल करो, अहले इल्म की कदर करोगे, अल्लाह आपको इज्जत देगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछने के लिए कुछ लोग आए, पूछने के लिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा असर के बाद 2 रकातें पड़ी थी, लेकिन उम्मत को अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया था। अल्लाह अकबर, क्या वजह थी? आप इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सवाल का जवाब ये देती हैं कि इसका इल्म अगरचे मुझे है, लेकिन ये वाकया उस वक्त पेश आया था जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उम्मे सलमा के घर में थे। उम्मे सलमा की बारी थी, आप उनसे पूछ लीजिए। जब ये लोग उम्मे सलमा के पास जाते हैं तो उम्मे सलमा कहती, हाँ हाँ, अल्लाह के नबी की एक मरतबा ज़ोहर की सुन्नतें रह गई थी, पैगंबर को फिर याद आया, आपने असर की नमाज के बाद वो 2 रकातें पढ़ी और फिर सारी जिंदगी अल्लाह के रसूल वो 2 रकातें पढ़ते रहे, लेकिन उम्मत को मना किया। यहां पर यह सबक मुझे और आपको, मेरी और आपकी मां ने दिया है। अम्मा जी बड़ा मकाम रखती थी, हजरत आयशा अल्लाह अकबर बड़ी रिफात और मर्तबत से अल्लाह ने उनको नवाजा था। वो मकाम अल्लाह ने उनको अता किया था कि आसमान से आने वाला फरिश्ता हजरत आयशा को सलाम करता था। नबी ने पूछा कि किससे, नबी से पूछा गया कि किससे मोहब्बत करते हैं? कहा मैं आयशा से मोहब्बत करता हूं। कहा अल्लाह के रसूल, हम औरतों के बारे में नहीं, मर्दों के बारे में आपसे सवाल करते हैं। अल्लाह के रसूल कह सकते थे कि अबू बकर से मैं मोहब्बत करता हूं, मुझे अबू बकर से प्यार है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके, आयशा के बाप से मुझे मोहब्बत है। अल्लाह अकबर, मर्दों में, औरतों में आयशा का नाम लिया। जब मर्दों की बारी आई तो तब भी आयशा के हवाले से कहा कि मैं आयशा के बाप से मुझे मोहब्बत है, मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह अकबर आयशा के वालिद से करता हूं। इतना मकाम है आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी तवादो है, कितनी नरमी है, कितना ईसार और कुर्बानी का जज्बा है, कितना अदब और एहतराम है। मसले का इल्म था हजरत आयशा को, लेकिन वो कहती है मुझसे ज्यादा उम्मे सलमा जानती है, इसलिए कि उस दिन उम्मे सलमा की बारी थी। ये क्यों अदब आया? इसलिए कि इल्म था। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह हम सबको किताब और सुन्नत का इल्म अता फरमाए और किताब और सुन्नत के रोशनी में हमें अमली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।